वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब जी का स्वागत है गुरमत कॉलेज के इस 30वें सैशन दे विच शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब अध्ययन कोर्स दे। ये गल आप भली भांति जानते हो कि इस कोर्स दे जो भी लैक्चरस ने असी इत्थे सुन रहे हैं, सानू उहदे बारे उस विषय बारे अगर कोई भुलेखे होंदे ने तो मेरे ख्याल वो साडे काफ़ी सारे भुलेखे दूर करता है। इत्थे दा जो भी डिस्कशन है बड़ा कुछ ऐसा सानू नवां सीखण नूं मिलदा है जिहदे बारे शायद सानू कदे कोई आस भी नहीं होंदी भी जदों असीं इत्थे कोर्स नूं अटेंड करांगे तो सानू की प्राप्ति होएगी। क्योंकि कई बार एक भुलेखा जिहा पै जांदा, मैनूं कई फोन आते हैं कि वीर जी इत्थे अर्थ करवाए जा रहे हैं या कथा रूपी प्रोग्राम चल रहा है। वो एक अलग कंसैप्ट है। गुरुद्वारा साहब दे विच जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की विचार सरवण करते हैं कीर्तन रूप विच विचार रूप विच, पर यह जिहड़ा कंसैप्ट है एक बिल्कुल अलग तरीके दे नाल है। इत्थे असीं गुरु ग्रंथ साहब जी बारे जो भी उत्थे दे विषय ने उन्हां नूं जदों डिस्कस करते हैं तो एक अलग तरीके दे नाल एक अलग अंदाज दे नाल असीं उहनूं सुणदे हैं, पढ़दे हैं, विचारदे हैं। हुण तक असीं बहुत सारे विषयां दे उपर गल कर चुके हैं। अज एक नवे विषय दे नाल साडी सांझ सत्कारयोग सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब साडे विच सुशोभित ने। इन्हां ने साडी बेनती नूं प्रवान कीता ते साडे कोल पुजे। एक जानकारी मैं आप जी नाल होर सांझी कर देवां। जिस गुरमत कॉलेज में आपां अज बैठे हाँ, इस गुरमत कॉलेज की आरंभता 1995 दे विच होई सी, 95 27 साल पहला। उस वक्त प्रोफैसर मनजीत सिंह जी जथेदार सन अकाल तख्त साहब दे ते आरंभता इन्हां ने की सी गुरमत कॉलेज की। मैं भी उत्थे उस फंक्शन दे विच शामिल सी। गुरुद्वारा दमदमा साहब वो फंक्शन होया सी ते अज 27 साल बाद सिंह साहब दोबारा इस गुरमत कॉलेज में आए ने। इस कोर्स दे विच अज दा जिहड़ा सिंह साहब दा विषय है, तुहाडे कोल ब्रोशर हैगे ने, इहदे ते साडा 33 नंबर विषय हर मंदिर ये शरीर है। गुरबाणी अनुसार हर मंदिर दा संकल्प या असीं गल करिए शरीर दा संकल्प, हरमंदर इस शरीर नूं किया गया है। वो अज इस विषय के उपर सिंह साहब जी ने साडे नाल जानकारी साझी करनी है, सानू सोझी बख्शनी है। मैं एक गल होर सिंह साहब जी बारे आप जी दे नाल साझी करदे हां। सिंह साहब जी बड़ा लंबा समा, हुणे मैं गल कीती कि 27 साल पहला जथेदारी की सेवा निभा रहे सन। 13 साल लगातार तखत केसगढ़ साहब के जथेदारी के तौर पर, 4.5 साल अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार के तौर पर, तो 1 साल एडिशनल चार्ज तख्त दमदमा साहब के जथेदार के तौर पर भी सेवा निभा चुके हैं। उन्होंने सेवावां तो बाद हुण आनंदपुर साहब की धरती पर बड़े वड्डे उपराले सिंह साहब जी वालों वालों किए जाते हैं। प्रोफैसर साहिब सिंह गुरमत ट्रस्ट सिख इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज़, उत्थे स्टूडेंट्स नूं स्टडी करवाई जाती है। थोड़े दिन पहले इत्थे साडे कोल डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी आए सन, जिन्हों ने बिना संतोख नहीं कोई राजा के विषय पर विचारां साझियां कीतियां सन। वो भी इस इंस्टीट्यूट के सिंह साहब के स्टूडेंट ने, डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी। माता साहिब कौर बाल आश्रम, माइटी खालसा इंटरनेशनल स्कूल, श्री गुरु हर राय नशा मुक्ति केंद्र, ये सेवावां सिंह साहब जी वालों अज भी उत्थे चलाइया जा रही ने और बड़े अच्छे तरीके दे नाल इन्हां सेवावां दे नाल आम लोगों को शामिल करके उन्होंने भला किया जा रहा है। सिंह साहब जी ने अज इस विषय पर साडे नाल विचार साझी करनी है। मैं बेनती करांगा उस तो पहले केवल 1 मिनट लई सत्कारयोग चेयरमैन वीर जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी सिंह साहब जी नूं जी आया कहणगे। उस तो बाद आपां सिंह साहब जी कोलों इस विषय पर विचार सरवण करांगे। गोल्डी वीर जी। गुरु प्यारी साध संगत, आओ गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਗ ਮਾਤਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਜਾ, ਤਬਲਾ, ਢੋਲਕੀ, ਰਬਾਬ, ਕੀਰਤਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 11 ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੋਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਲਡੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सच्चे पातशाह हजूर लोक परलोक दे सुखदाते ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਦਨਾ ਚਾਉ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ, ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮ, ਆਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ, ਰੂਹ, ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਉੜਾ ਕਰਕੇ, ਜੀਅਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਮਾਤਰ, ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਔਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮਾਤਰ, ਕਣ ਮਾਤਰ, ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਘੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਲਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਆਪਾਂ? ਕਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਚਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਤ ਚੇਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲਾਣੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲ ਸੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਹੜਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਡਰ, ਸਹਿਮ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਇਲਾਜ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨਿਰਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡੂਜ਼ ਤੇ ਡੋਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ, ਟਿਕਾਊ, ਅਡੋਲਤਾ, ਮਸਤੀ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। तो इस करके गुरु साहब कहते आनंद की चर्चा कर लैनी ये होर गल है। आनंद की प्राप्ति का पात्र बनना, अधिकारी बनना, ये होर गल है। स्पष्ट बचन है साहब दे, आनंद आनंद सब को कहे। बड़ियां चर्चावां आनंद दियां करते हैं। परमात्मा बारे भी कहते वो सतचित आनंद है, सच का आनंद है, वो आनंद का सुम हैगा तो हैगा। पर मैनू आनंद चाहिए, ये मेरी गर्ज है। तो फिर महाराज कहते जे तेरी गर्ज है भलिया, ये बारे, ये प्राप्ति बारे तू कभी सोचा? नहीं, मैं तो बहुत सोचता, दिने रात ये वास्ते तो मैं दौड़ भज करदा। फिर महाराज कहते बैठ मेरे को चल के आया ना तू, कोई कारण तो होएगा मेरे को चल के आने का। गर्जा तो बगैर कौन आउंदा किसी को? मेरे को भी गर्ज लेके आया, दस की चाहना, आनंद ही चाहना। गवाचिया क्यों है पता नहीं, सच दस जी फलाने करके दुखी हाँ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਭਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। तो मारे कहते सच पूछे ना तो भज रहे हैं तू सच प्रवान करन तो। सच ये है कि तेरे आनंद दे गवाचण का कारण कोई दूजा नहीं, तू आप है। इहदे लई जिम्मेवार तू आप है। इसे करके गुरुदेव कहते हैं आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु कोलों आनंद दा भेद जान लेना ते फिर उस भेद नूं अपने जीवन दे विच अमली रूप देना। साहब कहते परमात्मा दी बख्शिश दा सब तो वड्डा प्रमाण ये है, जानिया आनंद सदा गुर ते किरपा करे प्यारिया। ये वाहिगुरु जी दी बख्शिश दा प्रमाण है। फिक्रेबाजियां ना करया करो। महाराज कहते सुनाओ जी की हाल है जी बड़ी किरपा है जी। ये रटे रटाए फिक्रे महाराज कहते कुछ नहीं तुहाडा सवार सकते। एवें जीवन दे नाल अपने आप नाल धरो कमाउने हो तुसीं, ना समझियां करदे हो, भरे पए हो अंदर चिंतावां नाल, दुखां नाल, कलेशां नाल, भटकना वाला, बेचैनी ना, तो वो कही जाने हो रटे रटाए फिक्रे जबान ते चढ़िया तुहाडे बड़ी किरपा जी बने। किथे किरपा तुहाडे ते? किरपा का प्रमाण किथे है? लक्षण किथे प्रगट हो रहे हैं किरपा दे? नहीं। रोना धोना जिहड़ा है, उदासी चिंता ते तुसीं कहंदे पता नहीं किहड़ी गल दी करोपी हो गई महाराज दे, करोपी हो गई मेरे ते, नाराज हो गए महाराज, रब की करोपी हो गई मेरे ते, ऐ हो गया, ऐ हो गया, ऐ हो गया। तो पहला तो हुणे बोलिया बड़ी किरपा है, तो हुणे कहना भी रब की करोपी हो गई। तो करोपी तो बचन वास्ते कोई अखंड पाठ कराउण दिया, कोई प्रसाद कराउण दिया, कोई सिरे लैके जाण दिया, तो कोई फलाना 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 फलाना। दाता जी कहते इदा ना करो। दुनिया करती है वो करे, पर तुसीं की करना यही सिख होने का प्रमाण है। तो दो गल्लां महाराज कहते मैं स्पष्ट करनियां चाहुंदा तुहाडे कोल। एक तो ये तुहाडे कोल दो ऑप्शन ने साहब कहते। एक तो ये मनुख के तौर पर मनुखी समाज विच, दुनिया दे विच, दुनिया की भीड़ विच दुनिया वर्गे बन के जीव कोई समा गुजार लो, गुजर जाएगा, गुजरता पिया है। और साढ़े बहुतों की जीवन अवस्था यही ही है, मनो अवस्था यही है, दुनिया वर्गे जीवना, दुनिया वर्गे बन के इस संसार में विचरना, दुनिया की परवाह करके जीवना।
ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟਰੂਥਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਪਾਉਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਥਾਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਮਝ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਨਸ ਕੇਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 2 ਤੇ 2 ਲਿਖ ਕੇ, 2 ਜਰਬੇ 2 ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ 4 ਕੇਲੇ ਬਣਾਤੇ, 4 ਅੰਬ ਬਣਾਤੇ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖੈਨ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਦੂਣੀ 4। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ 3 ਤੇ 1 4, 1.25 ਤੇ 2.5 4, ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
कि 2 दूनी 4 एक फार्मूला है ਜਿਹੜਾ कि सच है, पर जिंदगी का सच इस तो भी उपर है। उत्थे 2 दूनी 4 सदैवी तौर पर नहीं होंगे, उत्थे 2 दूनी 0 भी हो जाते हैं, तो उत्थे 2 दूनी सब कुछ भी हो जाता है। क्यों जी, ये ठीक है गल? ये फार्मूला भी जिंदगी का, लेकिन ये कोई गणित का फार्मूला नहीं है, ये किते फिट नहीं होंदा। 2 दूनी 0 हो जाता है। महाराज कहते ये भी सच है। वो की सच है कि यह शरीर मिलिया, कहता अपन गुरु साहब ने कहता हरमंदर ये शरीर हैगा। पर महाराज कहते सच कुछ होर भी है। विष्टा अस्त रकत परेटे चाम, ये शरीर का सच तो यह भी है कि ये थोड़ी जी गंदगी है, मल मूत्र है, विष्टा अस्त हड्डियां खून इकट्ठा होया पिया ते चमड़ी नाल इहनूं बाहरों लपेटता, ये शरीर है। ये भी सच है ना जी, साढ़े सारिਆਂ ਦੇ शरीर का भी सच है। कबीर जी कहते कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते 5 तत्त को तन रचियो जानो चतर सुजान। 5 तत्तां दे हवा पानी अग धरती आकाश, ये 5 तत्तां दे सुमेल नाल करता पुरख रचनहार जी ने इकट्ठा करके इन्हों ते चमड़ी चढ़ा के उत्ते पुरिया बांधी दे ये बनाती। दिवस 4 को पेखना अंत खे की खे, इन्हें खे हो जाना। ये भी शरीर का सच है। ते सच्चे पातशाह कहते विष्टा अस्त रकत परेटे चाम, इस उपरले रखियो गुमान। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ, ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੱਝ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮੜੀ ਚੜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਗੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਕੋ ਲੱਗਾ ਠਨਕਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ। ये शरीर का सच है। महाराज कहते तू काया मैं रुलदी देखी जो तारू पर छार, ये बीमारियां का घर, भीड़ लगियां पईयां हस्पतालों च, यही शरीर का मन है। नहीं, सब कहते असल में एक सच ये है, पर इसका एक खूबसूरत सच ये है कि यह हरिमंदर है। ए सारे कुछ विच ही करता पुरख वाहिगुरु जी ने बहुत कुछ होर पा दिता है। आनंद दी प्राप्ति वास्ते महाराज कहते एक तो सच ये जानना कि इस उपर ले रखियो गुमान, ये नाल ही तू कही जाना तू जानता नहीं मैं कौन हाँ, तू जानता नहीं मैं कौन हाँ। तेरा आनंद इस करके गवाचिया कि तू इस शरीर दे बल दे सिर ते इस शरीर राही प्राप्त कीतियां हुई दुनियावी प्राप्तियां दे सिर ते दुनिया नूं तू कही जाना वो तुसीं जानदे नहीं मैं कौन हाँ। तेरे आनंद दे गुआचण दा, तेरे रब रूप होण दा जेड़ा ज्ञान है, जेड़ा तैनूं होना चाहिए आनंद प्राप्ति वास्ते कि तू रब है, तैनूं उस पासे वल नहीं ध्यान जाता। तू ए दुनियावी प्राप्तियां दे विच ही खचित होया हुआ शरीर की वरतों करदा ते दुनिया नूं फिर इन्हां प्राप्तियां दे सिर ते तू जानदा नहीं मैं कौन हाँ। इत्थे ए तेरे आनंद दे गुआचण दा कारण ये है। इदां भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये शरीरक पद्धर की जिंदगी है, शरीर के पद्धर ते जीवन की जिंदगी है। पर महाराज कहते इस तरह की जिंदगी जियोगे
ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਡਲਜ ਹੋਇਆ, ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਣ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਧਣਗੇ। ਸਹਿ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਧਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕੂੜੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ। ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕੂੜੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ, ਤੜਮਸ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੋਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 36 ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਹੋਣ ਜੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, BP ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਭੋਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕੂੜੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ, ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਵਨ ਕੂੜੀ ਕਮੀ। ਅੰਦਰ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹਮੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਮ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੁਖ ਸਾਧਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹਮੀ। ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਵਾਜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼।
ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 5 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਘਰ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਉਹ 5 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੜਮਾਸ ਮਚਿਆ, ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹਮੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੁੱਪੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫੁੱਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਆਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਾਨਸ ਹਰ ਮੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈ ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਤੱਕ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਮਤ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮਨ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਬੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੀਵ ਮੂਏ, ਮੂਏ ਜੀਵੇ, जम जम मरे मरे जमे, जीव जीव मुए मुए बिछड़े। केतियां के बाप केतियां के बेटे, केते गुरचेले हुए, आगे पछ है गणत ना आवे, क्या जाति क्या हुन हुए। किन्नी वारी ये शरीर विच असीं आए, किन्नी वारी फिर ये शरीर ये मरिया। कौन किसी का प्यो बनया, कौन किसी की मां बनी, कौन किसी की पत्नी बनी, कौन किसी के पति बने, भैन भरा। महाराज कहते किन्नी वारी इदां ही होया। किहड़ियां जातां तुसीं अज जिहड़ियां गुमान करदे हो, किहड़ियां किहड़ियां जातां विचों, गोतां विचों तुसीं निकल के आए हो, ते अगों तुहाडा की बनना है कोई पता नहीं। पर गुरु नानक साहब नूं पता, त्रै कालदर्शी, त्रै भवनदर्शी। जिहड़ियां खोजां अज साइंस कर रहा, वो गुरु नानक पातशाह बिना टैलीस्कोप तो बिना सारिया कुछ तो कही जाते हैं। अज गलैक्सीज़ की गल चलती है, यूनीवर्स की गल चलती है, कितनियां गलैक्सीज़ बनदियां टुटदियां पईयां। ते गुरु साहब कहते कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, करोड़ां ब्रह्मंडां की गल महाराज उस वेले कर रहे हैं। और साहब जी कहते तुसीं एक सूरज की गल करते हो, चंद्रमा की गल कर, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। हाँ जी, ये अनुभव है, ये ज्ञान आखिरी ज्ञान नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये अनुभव है। महाराज कहते तुसी इस तरह के अनुभवी इस शरीर दे राही बन सकते हो। तुहाडे सारियां दे अंदर ये संभावनावां। मैं बेनती कर रहा सी विचार शक्ति मन मिले, जे ये मन ले जो उन्मन रहे तो तीन लोक की बातें कहे। साहब जी कहते ये मनुखी मन इन्ना ताकतवर है। फिर तुहानू महाराज कहते मिली देखण शक्ति मिली, सुनन शक्ति मिली, बोलन शक्ति मिली, चखण शक्ति मिली। आ छोटा जा मास्टर लोथड़ा अजीब हद ही हो गई।
महाराज ने एक बचन किया गुरु नानक साहब ने, वाह खसम तू वाह। साहब कहते अश्चर्य अश्चर्य हैरान, वाह पातशाह क्या अश्चर्य तेरी रचना, वाह खसम तू वाह जिन रच रचना हम की है। तो मैं सोचता हूँ भाई ये सच्चे पातशाह ने वाह वाह जदों आखिया तो यह छोटा जिहा एक मास दा लोथड़ा इन्ना क इहदे विच क्या क्या ताकत पाती है। दुनिया भर दे रस असीं इन्ने क जीव दे लोथड़े नाल माणो, कल्ले भोजन दे रस ही नहीं, निंदिया दा रस भी इहदे नाल ही माणदे हां, उस्तत दा रस भी इहदे नाल ही है, ठीक है ना। गालां भी इहदे राहीं ते वाहिगुरू वाहिगुरू भी इहदे राहीं। इन्ना क टुकड़ा, इन्नी ताकत ना केवल स्वाद चखण दी, स्वादले पदार्थां नूं चख के हजम करन दे लई ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਵੀ ਪਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਖੇੜਾ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਮੋਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, मैं ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਭੁੱਲਣ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ, ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਰੋ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਓ, ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਝਾ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਇਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਹੋਰ 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 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਉਹ ਮੇਰਿਓ ਕੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਸੱਚੇ ਨੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਆਨੰਦ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਰਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਸ ਮਾਨਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮਾਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਦੀ 5 10 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਆਤਮ ਸਾਧ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੁੱਝੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝੈ ਸੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੇਵਲ ਪੜੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਓਗੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर न्याल है, ये वे संसार तुम देखते, ये हर का रूप है। आ रहा सानू? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैनू तो अपना आप भी वाहिगुरू का रूप नहीं नज़र आ रहा, दूजा कितों नज़र आना मैनू? जे मैनू ये नज़र आ रहा होंदा तो मैं कभी भी ना कहता तू जानता नहीं हो मैं कौन हाँ। मैनू ये कहना आ जाना चाहिए सीगा, मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा, प्रभ सब कुछ तेरा, प्रभ सब कुछ तेरा, ईग है निर्गुण उग है सरगुण, केल कर स्वामी मेरा। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हर किया। ये जिन्ना चिर तक महाराज कहते ए नहीं सोझी आउंदी, 2 दूनी 4 ते 2 दूनी 4 है कि नहीं है, तुसी 2 दूनी 0 हो जाना है, तुसी 2 दूनी 0 हो जाना। मतलब जिद्दां दे आए सी उदां दे भी ना रहे। बजुर्ग कहते रहे बंदा बन, कोई बंदियां वाली गल कर, ते मैं बंदे तो पशु भी बन गया। बनाया तो मैनू महाराज ने बंदा बना के भेजा सी, पर मैं बंदा भी ना रहा। पर महाराज कहते मैं तो तुहानू बंदे तो रब हुंदा देखना चाहना, तुसी रब हो, मैं तुहानू रब दे रूप विच इत्थों जांदा देखना चाहना। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रड़ी। मरण तो बाद दीयां गल्लां नहीं हैगियां महापुरुषां बारे, नहीं, ये साडे सारियां दे जीवन दा सच। महाराज कहंदे मैं तुहाडे जीवन च प्रगट हुंदा देखना चाहना। मेरे कोल चल के आए हो, सिख बनन दा ए नतीजा जिहड़ा तुहाडे जीवन विच मैं देखना चाहना। खाली नहीं देखना चाहता जांदा अपने कोलों, तुहानू अपना रूप गुरु रूप कह लैण। गुरु रूप साध संगत जी झूठ बोलते हैं असीं, ना मैं गुरु रूप हो सकिया ते ना तुसीं गुरु रूप हो सके, जिहड़े हो गए उन्होंने नमस्कार। पर फिक्रे रटे हुए ने। महाराज कहंदे ना गुरु रूप तुसीं हो सकदे हो। नानक एक जोत दोए मूर्ति, शब्द मिलावा होए। गुरु जोत ते तुहाडी सिख जोत एक हो सकती है शब्द दे राही। जे तुहानू मूर्तियां 2 रह जाणगियां, शरीर करके गुरु नानक साहब ने ते शरीर करके गुरु अंगद साहब ने, भाई लहणा जी ने, पर जोत रूप करके एक हो गए। जोत समानी जोत में ऐ है ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी या राम। कहानी संपूर्ण होगी, अल्टीमेट रिजल्ट सामने आ गया। जीवन च जान लग्या महाराज कहते कहो नानक बांह उड़ाई है, लुटियां पाउंदे जाओ तुसीं इत्थों। फिक्रमंद होके चिंतातुर होके पछतावे दे विच डरे सहमे मत जाओ, निरभौ निर्वैर होके जाओ। मैं तुहानू इस रूप विच अपना सिख बनिया देखना चाहना। ये है हरिमंदर, ये शरीर है। महाराज कहते इतना रोज़ गल्लां करो, एक दिन आवेगा तन सो मूरत घड़ी तन, तन मूरत पलसार, तन सो दिन स संजोगड़ा, जित डिठा गुर दरसार।
ਕਦੋਂ ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟਾ ਮੋਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू हरि मंदिर ये शरीर है ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ सच है ये दो दूनी सारा कुछ हो जाएगा जे ये नहीं तो फिर दो दूनी जीरो भी हो जाएगा दो दूनी चार का सच अपनी जगह ते रह जाना साढ़े लिए वो निरार्थक है साढ़े लिए सार्थक उदों है जदों असीं दो दूनी रब रूप हो के गुरु दे दर ते ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਂਗੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੇ ਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। मैं पहला भी जिक्र किया सी सानू बड़ियां ऐसियां गल्लां नवीं पता लगणगियां इस कोर्स विचों जिन्हां बारे सानू कदे नहीं पता हुंदा। सो गुरु साहब कृपा करन पहले लैक्चर की समाप्ति है। साडे विच प्रोफैसर हरप्रीत कौर जी प्रिंसीपल माता सुंदरी कॉलेज जिथे आपां बैठे हाँ ये भी पहुँच चुके ने ते चाह पीण तो बाद अगला लैक्चर आपां इन्हां कोलों सरवण करना है। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਪਾਇਆ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ